हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एज्युकेशन फॉर एसके चैनल में तमाम विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, आजना करंट अफेर्स में 14, 15 और 16 सप्टेम्बर 2025 करंट अफेर्स लगता तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे, जे आवनारी तमाम राज्य तेमज केन्द्र लेवलनी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। तो જોઈએ મિત્રો આજના વિડીયોમાં 14, 15 અને 16 સપ્ટેમ્બર 2025 કરંટ અફેર્સના તમામ મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો। પ્રશ્ન નંબર 1, वर्ल्ड टेलेंट रेंकिंग 2025 में भारतનું स्थान કેટલામું છે? तो राइट आंसर मित्रों, अपना देश भारतનું स्थान 63મું છે वर्ल्ड टेलेंट रेंकिंग 2025 में। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल्य, रोजगार जेवा मापदंडोना आधारे वर्ल्ड टेलेंट रेंकिंग जाहिर करवामां आवे छे। प्रथम 3 देशों कया कया छे? तो मित्रों, स्विट्जरलैंड प्रथम क्रमे से जेमनो स्कोर 100 से, लग्जमबर्ग बीजा क्रमे से जेमनो स्कोर 83.8 से, आइसलैंड तीजा क्रमे से जेमनो स्कोर 82.19 से, अने इम्पोर्टન્ટ मित्रों अपना भारतनो स्कोर केटलामो छे? तो 36.06 से, अने क्रम मित्रों 63मो छे। तो भारतनो स्कोर घणो बधो नीचो छे। त्यारबाद मित्रों 2025 महत्वपूर्ण सूचकांक में अपना देश भारतનું स्थान કેટલામું રહ્યું છે તે संबंधी इम्पोर्टન્ટ पॉइंट જોઈએ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारतનું स्थान 4था नंबरનું છે। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारतનું स्थान 10મું છે। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 14मा नंबरનું છે। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारतનું स्थान 25મું છે। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारतનું स्थान 118મું છે। અને वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारतનું स्थान 131। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारतનું स्थान 151મું છે। तो मित्रों 2025 में महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारतનું स्थान શું રહ્યું તે आगामी स्पर्धात्मक परीक्षा माटे उपयोगी थशे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेतरमां भारते आभूषणना व्यापारने प्रोत्साहन आपवा माटे साजेक्स 2025 નું उद्घाटन कया देशमां कर्युं छे? तो राइट आंसर मित्रों सऊदी अरब में कर्युं छे। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय वाणिज्य दूतावास जेमना सहयोगथी सऊदी अरबना जेद्दामां साजेक्स सऊदी अरब ज्वेलरी एक्सपोजिशन 2025 નું उद्घाटन करवामां आव्युं छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेतरमां 17 सप्टेम्बरना रोज मध्य प्रदेशना इंदौर खातेथी स्वच्छ नारी सशक्त परिवार अभियाननो शुभारंभ कोणे कर्यो छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों। राइट आंसर मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदौर खाते थी स्वच्छ नारी सशक्त परिवार अभियान शुभारंभ करवामां आव्यो छे। इम्पोर्टન્ટ पॉइंट જોઈએ मित्रों, 17 सप्टेम्बर थी 2 ऑक्टोबर दरमियान आयोजन करवामां आवशे। समापन 2 ऑक्टोबर रोज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती पर करवामां आवशे। मध्य प्रदेश विषय इम्पोर्टન્ટ पॉइंट જોઈએ तो स्थापना 1 नवेम्बर 1956 में थई हती। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल है। राज्यसभा सीट 11, लोकसभा सीट 29 और विधानसभा सीट 230 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेतरमां भारतीय सेनाए पोतानी टेक्नोलॉजी और बातचीत ने सुरक्षित राखवा माटे कई स्वदेशी मोबाइल सिस्टमनो उपयोग शुरू कर्यो छे? तो राइट आंसर मित्रों संभव मोबाइल सिस्टमनो उपयोग कर्यो छे भारतीय सेनाए। संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन जेमनुं पूर्ण नाम से 5G आधारित मोबाइल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म से जेमांथी कोई पण माहिती लीक थवानो खतरो रहतो नथी। तो महत्वपूर्ण पॉइंट मित्रों उपयोगी थशे स्पर्धात्मक परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
G20 શિખર સંમેલન 2026ની મેજબાની કયા દેશ દ્વારા કરવામાં આવશે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા દ્વારા G20 શિખર સંમેલન 2026ની મેજબાની કરવામાં આવશે. મિત્રો આયોજન ક્યાં કરવામાં આવશે? તો ફ્લોરિડા રાજ્યના મિયામી ખાતે G20 શિખર સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવશે સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકામાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય સ્ટોક એક્સચેન્જ ગવર્નિંગ બોર્ડના અધ્યક્ષ તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો શ્રીનિવાસ ઇન્જેટીને ભારતીય રાષ્ટ્રીય સ્ટોક એક્સચેન્જ ગવર્નિંગ બોર્ડના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે તાજેતરમાં. મિત્રો મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ જોઈએ. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1992માં થઈ હતી. મુખ્યાલય મુંબઈ ખાતે મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું છે. એમડી અને સીઈઓ કોણ છે? તો આશીષ કુમાર ચૌહાણ છે. ત્યારબાદ મિત્રો ભારતની મહત્વપૂર્ણ નિયુક્તિ 2025 સંબંધી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ તો ભારતીય રિઝર્વ બેંકના ડેપ્યુટી ગવર્નર કોણ બન્યા છે? પૂનમ ગુપ્તા. ભારતીય રિઝર્વ બેંકના કાર્યકારી નિદેશક અજીત રત્નાકર જોશી બન્યા છે. ત્યારબાદ મિત્રો ભારતીય બેંક સંઘના અધ્યક્ષ શ્રીનિવાસુલુ ચેટ્ટી બન્યા છે. રક્ષા લેખા મહાનિયંત્રક રાજકુમાર અરોરા. રેલવે સુરક્ષા બળની પ્રથમ મહિલા મહાનિદેશક કોણ બન્યા છે? તો સોનાલી મિશ્રા બન્યા છે. ભારતીય સેનાના ઉપપ્રમુખ જનરલ પુષ્પેન્દ્ર સિંહ બન્યા છે. ભારતીય નૌસેનાના 47માં ઉપપ્રમુખ કોણ બન્યા છે? તો એડમિરલ સંજય વાત્સ્યાયન બન્યા છે. પ્રથમ મહિલા કાયદા સચિવ અંજુ રાઠી રાણા બન્યા છે. નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના કાર્યકારી નિદેશક કોણ બન્યા છે? તો સોહિની રાજોલા બન્યા છે. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ખાનગી સચિવ કોણ બન્યા છે? તો નિધિ તિવારી બન્યા છે. તો મિત્રો ભારતની 2025ની મહત્વપૂર્ણ નિયુક્તિ છે જે ઉપયોગી થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 1971 થી 2025 સુધીમાં ગુજરાતના કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હિન્દીની પરીક્ષા આપી ચૂક્યા છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 85 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ રાષ્ટ્રભાષા હિન્દીની પરીક્ષા આપી શક્યા છે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો. રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ મનાવવામાં આવે છે. મહાત્મા ગાંધીજીએ માતૃભાષા, પ્રાદેશિક ભાષા અને ભારતીય ભાષાઓને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. 1920માં મહાત્મા ગાંધીજીએ ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી હતી અને અંગ્રેજી શિક્ષણનો બહિષ્કાર કર્યો તેમજ હિન્દી ભાષાનો પ્રસાર કર્યો હતો. 1944માં મિત્રો અમૃતલાલ નાણાવટી અને કાકા સાહેબ કાલેલકરે હિન્દીનો પ્રસાર શરૂ કર્યો હતો. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન બની શકે મિત્રો, અમૃતલાલ નાણાવટી અને કાકા સાહેબ કાલેલકરે હિન્દીનો પ્રસાર ક્યારે શરૂ કર્યો હતો? 1944માં. ત્યારબાદ મિત્રો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના અધ્યક્ષ પદે ગુજરાત હિન્દી પ્રસાર સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. ક્યારે કરવામાં આવી હતી? વર્ષ 1947માં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ભારતમાં હિન્દી દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ મનાવવામાં આવ્યો છે મિત્રો. 14 સપ્ટેમ્બર 1949ના રોજ બંધારણ સભાએ હિન્દીને સત્તાવાર રાષ્ટ્રીય ભાષા તરીકે જાહેર કરી હતી. મિત્રો પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુએ 1953માં પ્રથમ વખત 14 સપ્ટેમ્બરને હિન્દી દિવસ મનાવવાની ઘોષણા કરી હતી. 2025ની થીમ કઈ છે? તો મિત્રો હિન્દી રાષ્ટ્રીય એકતા અને વૈશ્વિક ઓળખાણની તાકાત એ 14 સપ્ટેમ્બર રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસની થીમ છે 2025ની. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ભારતની પ્રથમ વિદેશી અટલ નવાસાર કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો અબુધાબી ખાતે અટલ નવાસાર કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે તાજેતરમાં. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો. ભારતીય સંસ્કૃતિ અને નવાસારને વિદેશમાં પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભારતનું પ્રથમ વિદેશી અટલ નવાસાર કેન્દ્ર આઈઆઈટી દિલ્હીના અબુધાબી પરિસરમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ને ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો મિત્રો શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે અટલ નવાસાર કેન્દ્રનું અબુધાબી ખાતે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા દેશે
ડાયલા નામના AI મંત્રીને નિયુક્ત કર્યા છે? તો રાઈટ આન્સર આલ્બેનિયા. મિત્રો, આલ્બેનિયાના પ્રધાનમંત્રી કોણ છે? તો એડી રામા છે, જેમણે ડાયલા એટલે કે ડાયલાનો અર્થ આલ્બેનિયા ભાષામાં ચૂરજ થાય છે. તો ડાયલા અથવા તો ચૂરજને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ મંત્રી નિયુક્ત કર્યા છે. આલ્બેનિયાની રાજધાની તિરાના છે. પ્રધાનમંત્રી એડી રામા અને ચલણ આલ્બેનિયન લેક છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલના રિપોર્ટ અનુસાર ભારતમાં ઓછું મૃત્યુદર ધરાવતા રાજ્યોમાં ગુજરાતનો ક્રમ કેટલામો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 5મા નંબરનો છે ગુજરાતનો ક્રમ ઓછું મૃત્યુદર ધરાવતા રાજ્યોમાં. નેક્સ્ટ. તાજેતરમાં ભારતીય નૌસેનાએ ટાટા દ્વારા નિર્મિત પ્રથમ 3D એર સર્વેલન્સ રડાર કમિશન કર્યું છે, તેનું નામ શું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો લાંજા એન, જે ભારતનું પ્રથમ 3D એર સર્વેલન્સ રડાર છે, જેમનું ભારતીય નૌસેનાએ કમિશન કર્યું છે. નિર્માણ કોને કર્યું છે? તો ટાટા દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તાજેતરમાં નાસાના કયા માર્સ રોવરે મંગળ ગ્રહની સૂકી નદીમાં પ્રાચીન જીવનના સંકેતો દર્શાવતી પહાડીની ખોજ કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો પર્સિવિયરન્સ માર્સ રોવરે શોધ કરી છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોયા મિત્રો. મંગળ ગ્રહની પ્રાચીન સૂકી નદીઓના વિસ્તારમાં લોહ, ફોસ્ફેટ, કાર્બન જેવા રાસાયણિક તત્વોની શોધ તેમજ 30 જેટલા નમૂના એકત્રિત કર્યા છે પર્સિવિયરન્સ માર્સ રોવરે. મિત્રો, પર્સિવિયરન્સ માર્સ રોવર 30 જુલાઈ 2020માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને 18 ફેબ્રુઆરી 2021ના રોજ મંગળ ગ્રહના જેઝેરો ક્રેટર પર લેન્ડ થયું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. રશિયામાં આયોજિત ઝાપડ બહુસૈનિક અભ્યાસ 2025માં ભારતના કઈ બટાલિયને ભાગ લીધો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો કુમાવ રેજિમેન્ટ બટાલિયને ભાગ લીધો છે ઝાપડ બહુસૈનિક અભ્યાસ 2025માં. આયોજન મિત્રો ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો મુલિનો ટ્રેનિંગ ગ્રાઉન્ડ નિજની ખાતે રશિયામાં કરવામાં આવ્યું છે. ભાગ લેનાર દેશો કેટલા છે? તો મિત્રો 20 થી વધુ દેશોએ ભાગ લીધો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હાલમાં દુબઈમાં IIM અમદાવાદના પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય કેમ્પસનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? રાઈટ આન્સર ભારતના શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન અને દુબઈના સમ્રાટ હમદાન બિન મોહમ્મદ બિન રાશિદ અલ મક્તુમે અમદાવાદના પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય કેમ્પસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ અકાદમી સિટીમાં કેમ્પસ ખોલવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તાજેતરમાં નવી દિલ્હીમાં વિશ્વના પ્રથમ ડિજિટલ જનજાતીય વિશ્વવિદ્યાલય આદિ સંસ્કૃતિનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો દુર્ગાદાસ ઉઇકેએ કર્યું છે. આદિવાસી કલા, સંસ્કૃતિ, શિલ્પ, શિક્ષા અને આર્થિક સશક્તિકરણ માટે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. 10 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ રાજ્ય જનજાતીય મંત્રી દુર્ગાદાસ ઉઇકે દ્વારા આદિ સંસ્કૃતિનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે, જે વિશ્વની પ્રથમ ડિજિટલ જનજાતીય વિશ્વવિદ્યાલય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તાજેતરમાં વિશ્વ પ્રાથમિક ચિકિત્સા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ મનાવવામાં આવ્યો છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. પ્રતિવર્ષ વિશ્વ પ્રાથમિક ચિકિત્સા દિવસ સપ્ટેમ્બર મહિનાના બીજા શનિવારે મનાવવામાં આવે છે અને 2025માં 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ બીજો શનિવાર હોવાથી 13 સપ્ટેમ્બરને વિશ્વ ચિકિત્સા દિવસ મનાવવામાં આવ્યો છે. 2025ની થીમ કઈ છે? તો પ્રાથમિક ઉપચાર અને જળવાયુ પરિવર્તન વિશ્વ પ્રાથમિક ચિકિત્સા દિવસ 2025ની થીમ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તાજેતરમાં અમૂલ ડેરીના 78 વર્ષના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ભાજપે કેટલી બેઠકો પર સ્પષ્ટ બહુમતી પ્રાપ્ત કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 78 વર્ષના ઇતિહાસમાં ભાજપે અમૂલ ડેરીમાં 11 બેઠકો પર સ્પષ્ટ બહુમતી પ્રાપ્ત કરી છે. કુલ 13 બેઠકોમાં 11 બેઠકો ભાજપે પ્રાપ્ત કરી છે અને 2 બેઠકો કોંગ્રેસે પ્રાપ્ત કરી છે.
13 બેઠકોમાંથી મિત્રો ભાજપે 4 બેઠક બિનહરીફ મેળવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, અમદાવાદમાં વીર સાવરકર સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે રાજભાષા સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો મિત્રો ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. રાજભાષા સંમેલનનું 14 સપ્ટેમ્બર થી 2 દિવસ માટે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે અખિલ ભારતીય રાજભાષા સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને હિન્દીને રાજભાષાનો દરજ્જો મળ્યો તેના 74 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે તે નિમિત્તે ઉજવણી કરવામાં આવી છે. રાજભાષા વિભાગ દ્વારા બહુભાષી અનુવાદ સોફ્ટવેર ભારતીયનું લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં સુશીલા કાર્કી કયા દેશની પ્રથમ પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે? તો રાઈટ આન્સર નેપાળની. રાજધાની કઈ છે? નેપાળની કાઠમંડુ. પ્રધાનમંત્રી સુશીલા કાર્કી બન્યા છે. રાષ્ટ્રપતિ રામચંદ્ર પોંડેલ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં વરિષ્ઠ અભિનેતા અનુપમ ખેરે પોતાનું વ્યક્તિગત અનુભવ પર આધારિત ચોથું પુસ્તક પ્રકાશિત કર્યું છે, તેનું નામ શું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ડિફરન્ટ બટ નો લેસ પુસ્તક પ્રકાશિત કર્યું છે અનુપમ ખેરે. એમના મહત્વપૂર્ણ પુસ્તકો કયા કયા છે? તો મિત્રો ધ બેસ્ટ થિંગ અબાઉટ યુ ઇઝ યુ 2011માં પ્રકાશિત થયું હતું. લેસન્સ લાઈફ ટોટ મી અનનોઈંગલ 2019માં લોન્ચ થયું હતું. યોર બેસ્ટ ડે ઇઝ ટુડે વર્ષ 2020માં લોન્ચ થયું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલે મહિલા ક્રિકેટ વિશ્વકપ 2025 માટે કયા અભિયાનની શરૂઆત કરી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો વિલ ટુ વિન અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. મહિલા ક્રિકેટ વિશ્વકપ 2025 નું મિત્રો સંસ્કરણ કેટલામું છે? તો 13મું છે. આયોજન 13 સપ્ટેમ્બર થી 2 નવેમ્બર દરમિયાન કરવામાં આવશે. આયોજન ક્યાં કરવામાં આવશે? તો ગુવાહાટી ખાતે કરવામાં આવશે. ભાગીદાર દેશ ભારત અને શ્રીલંકા છે. આઈસીસીની સ્થાપના 15 જૂન 1909માં થઈ હતી. મુખ્યાલય દુબઈ ખાતે છે. અધ્યક્ષ જય શાહ છે. સીઈઓ કોણ છે? તો સંજુગ ગુપ્તા છે. સભ્ય દેશો 108 છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં એમ્સ દિલ્હી દ્વારા આત્મહત્યા અટકાવવાના વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે એઆઈ એપ લોન્ચ કરી છે, તેનું નામ શું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો એઆઈ નેવર અલોન એપ લોન્ચ કરી છે. એમ્સ દિલ્હી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે વિદ્યાર્થીઓમાં આત્મહત્યા અટકાવવા માટે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો, વિશ્વ આત્મહત્યા રોકથામ દિવસ નિમિત્તે એમ્સ દિલ્હીએ 24 કલાક માટે માનસિક સ્વાસ્થ્ય સ્કેનિંગ માર્ગદર્શન અને ફોલોઅપ સેવા પ્રદાન કરવા માટે એઆઈ એપ લોન્ચ કરી છે. નેવર અલોન એપ લોન્ચ કરી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં વિશ્વની પ્રથમ ત્રિસેવા મહિલા નૌકાયાન પરિક્રમા સમુદ્ર પ્રદક્ષિણા અભિયાનનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? તો રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા રાજ્યની વિધાનસભામાં ધી મેડિકલ પ્રેક્ટિનર્સ સુધારા વિધેયક પસાર કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ગુજરાત રાજ્યની વિધાનસભામાં ધી મેડિકલ પ્રેક્ટિનર્સ સુધારા વિધેયક પસાર કરવામાં આવ્યું છે તાજેતરમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, અમદાવાદના નારણપુરામાં 825 કરોડના સ્પોર્ટ્સ સંકુલ કોમ્પ્લેક્સનું લોકાર્પણ કોણે કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો, નારણપુરા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સનો શિલાન્યાસ વર્ષ 2022માં કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મિત્રો સ્વિમિંગ, ટેનિસ સહિતની વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય રમત માટે સુવિધાસજ્જ કોમ્પ્લેક્સ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. 1600 વાહનો પાર્ક થઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને વીર સાવરકર કોમ્પ્લેક્સને સહભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે. તો આ મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ મિત્રો ઉપયોગી થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં બિહારના રાજગીરમાં આયોજિત પુરુષ હોકી એશિયા કપ 2025નો ખિતાબ કયા દેશે પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો આપણા દેશ ભારતે
પુરુષ એશિયા કપ હોકી 2025નો ખિતાબ પ્રાપ્ત કર્યો છે? આયોજન મિત્રો બિહારમાં રાજગીર સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સમાં કરવામાં આવ્યું હતું. વિજેતા ભારત બન્યો છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, ચોથી વખત ભારત વિજેતા બન્યું છે અને ઉપવિજેતા કયો દેશ બન્યો છે? તો દક્ષિણ કોરિયા બન્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઇન્ડિયા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી ઇન્ડેક્સ સૂચકાંક 2025માં ગુજરાતનો ક્રમ કેટલામો છે? તો મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, ગુજરાતના કરંટ અફેર્સને લગતો. રાઈટ આન્સર મિત્રો, ગુજરાતનો ક્રમ 16મો છે. ઇન્ડિયા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી ઇન્ડેક્સ સૂચકાંક 2025માં ગુજરાતનો ક્રમ મિત્રો 16મો છે. સરકારનો સ્કોર 37મો છે. સંશોધન વિકાસ રિસર્ચ સ્કોર 47મો છે. ચાર્જિંગ પોઈન્ટનો સ્કોર 24 અને ખાનગી ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ સ્કોર કેટલો છે? તો 51 છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ડોક્ટર મનમોહન સિંહને કયા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો રાઈટ આન્સર, વી નરસિમ્હા રાવ સ્મૃતિ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ડોક્ટર મનમોહન સિંહને મરણોપરાંત પુરસ્કારથી તાજેતરમાં સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. મિત્રો મહત્વપૂર્ણ પુરસ્કારો જોઈએ 2025ના, તો સંગીત કલાનિધિ પુરસ્કાર આર.કે. શ્રી રામકુમારને પ્રાપ્ત થયો છે. રેમન મેગ્સેસ પુરસ્કાર એજ્યુકેટ ગર્લ સંસ્થાને પ્રાપ્ત થયો છે. 34મો સરસ્વતી સન્માન પુરસ્કાર ભદ્રેશ દાસને પ્રાપ્ત થયો છે. વિશ્વ ખાદ્ય પુરસ્કાર ડોક્ટર મારિયાંગેલા અંગેરિયાને પ્રાપ્ત થયો છે. 59મો જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર વિનોદ કુમાર શુક્લાને પ્રાપ્ત થયો છે. હોલબર્ગ પુરસ્કાર ગાયત્રી ચક્રવર્તીને પ્રાપ્ત થયો છે અને મહારાષ્ટ્ર ભૂષણ પુરસ્કાર રામ સુતારને પ્રાપ્ત થયો છે. તેમજ વી.કે. ગોકાક પુરસ્કાર આનંદ વી પાટીલને પ્રાપ્ત થયો છે. તો મિત્રો આ 2025ના મહત્વપૂર્ણ પુરસ્કારો છે જે આવનારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી સાબિત થશે. થેન્ક યુ મિત્રો. તો આજના વિડીયોમાં 14, 15 અને 16 3 દિવસના કરંટ અફેર્સના મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો કવર કર્યા છે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.